خلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهاي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراض بغير نقص كخفي في المراض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة حيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود ما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكبر داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه ختم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أقل لا شرب ولا نوم له عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مانك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تبهم وعبد الله وهو طيب وطاهر بزين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة فات المصطفى خيرنا فاخترنا النبي يا المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية ذات اهتزاز وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافتراض عليه 5 بعد 50 فرار وبلغ أمة بالإسراء وفرد خمسة بلا امتراء قد فز صديق بتصديق له روجي سرك وفعله وهذه عقيدة
مختصرا وللعوام سهلة ميسرا نازم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل لمن بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي غر الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضيلة خالد صفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وعباده وصحابته وقرابته لرسول الله أجمعين ثم الأرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada sore hari ini, di sore yang mulia ini, di sore yang barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semuanya bisa berkumpul, bersilaturahim, duduk beretika pada ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beretika pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Niat kita pertama niat menuntut ilmu, yang kedua niat silaturahim,
Yang ketiga, niat kita memakmurkan masjid. Niat kita yaitu menghindari daripada segala bala musibah bencana dengan duduk berkumpul di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, karena ya sebahagian riwayat menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menurunkan bala musibah itu, Allah akan memandang kepada ummarul masajid, kepada orang yang senang memakmurkan masjid. Apabila masjidnya ramai dengan pengajiannya, ramai dengan sembahyang berjamaahnya, maka Allah akan menghindarkan bala musibah diturunkan di tempat yang ada masjid yang makmur tadi itu. Yang kedua, ujar sebagian ulama, Allah sebelum menurunkan bala itu memandang kepada orang yang bersilaturahim. Kalau di kampung itu ada orang yang bersilaturahim, ada orang yang bertegur sapa, sering ziarah ke rumah kawannya, baakuran kita di kampung itu, maka Allah akan menghindarkan bala turun di tempat itu. Jadi mudah-mudahan kumpulan kita ini menyelamatkan kita berataan daripada dunia sampai akhirat, menghindarkan segala bala musibah, dan juga mudah-mudahan waktu kita ini adalah waktu yang mustajab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Alaikum ay ilzam alaikum, hendaklah kamu itu, ujar Nabi, sering-sering duduk di majelis ilmu dan mendengarkan perkataan ulama. Karena Allah Ta'ala itu menghidupkan hati nang mati dengan nur hikmah, dengan nur ilmu. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi nang mati dengan air hujan. Jadi Nabi kita menyuruh lawan kita harus ada kita itu duduk di majelis ilmu. Dapat kada dapat itu urusan belakangan. Niat kita napa yuk menghidupkan hati. Hati ini pian bilainya hidup, ya tadi mendengar orang bersalawat hendak mengumpati, mendengar orang apa ngarannya nang sembahyang berjamaah, anu kita sembahyang hajat, hendak umpat. Jadi hati ini hidup hendak beribadah. Nah supaya hati hidup itu, ujar Nabi, maka kita umpat, sering-sering kita duduk bergabung lawan orang-orang baik, dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Apalagi tempatnya sudah bagus, ini di masjid, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya jalan tadi hati kita hidup, dan mudah-mudahan kita nibarataan menjadi orang-orang yang baik dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali meneruskan sedikit pelajaran kita. Halaman 35. Qala Abu Zakaria Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, man aksara zikral mauti lam yamut qabla ajalihi wa yadhulu alaihi salasu khisalin minal khairi awwaluha al-mubadaratu ila taubati wasani al-qana'atu birizkin yasirin wassalisu an-nasyatu fil ibadah. Artinya telah berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Mu'az bin Ja'far Ar-Razi rahimahullah. Ini salah seorang aulia Allah, salah seorang wali ahli hikmah, yang mana mereka ulama-ulama bahari itu mulai bangun guringnya sampai guringnya itu dibimbing dengan ilmu. Kadada gawian mereka tuh nang menyalah-nyalah tuh kadada ulama bahari itu. Halaman 35 di atas.
Jadi ujar Syekh Abi Zakaria Yahya bin Mu'arrazi, barang siapa yang banyak mengingat mati, maka tiada mati sebelum ajalnya. Jelas itu. Dan masuk atasnya 3 perkara daripada kebaikan. Jadi bila kita nih banyak mengingat mati itu maksudnya itu apa ya? Artinya gawian-gawian kita nih nah. Gawian-gawian kita nih kayak apa? Kayak namun aku mati. Makanya pian akhir-akhir nang 2 semingguan ini banyak banget. Nang anum-anum nih kayak kami di kakawanan di sekolahan tuh beberapa ikong juga nang meninggal, santri ada, guru ada, nah macam-macamnya. Jadi nang pinanya kada ada sabab-sababnya tuh nah. Mun dahulu kalau orang tuh lah malaikat Israel ini mencabut amun kada tuha benar sudah. Amun dah ini tasampok lawan lintuhun bungkuk hanya meninggal. Wah ini nih ya Allah banyak sudah kada kerasaan. Nah meninggal. Lihat aja pian Dewi A di grup tuh kadang-kadang tes innalillah han meninggalan orang. Nah itu orang kaina akan sampai lawan kita kayak apa aku nih nah kan umur sudah 35, umur sudah 40, umur sudah 50, kayak apa kena aku dikubur kena napa aku bawa itu artinya mengingat mati, mengatakan kayak apa nasib kita kalau sudah orang tukang talakin bulik, anak kita bulik, laki kita bulik, ditinggalkan kita surangan di situ tentu mengingat mati katanya. Nah, bila orang itu ujar Sayyidina Zakaria Yahya bin Mu'az Ar-Raji rancak bertafakur tentang kematian, itu ujar Sidin lam yamut qabla ajalihi, dia tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai bujur-bujur ajalnya. Nah, jadi maksudnya itulah misalnya tuh, ya kadang-kadang ya Allah Ta'ala ampun aturan kita umur, misalnya ini umurnya 70, ini umurnya misalnya apa ngarannya 80, ini umur orang ini misalnya berapa 90, biar tabrakan misalnya kada mati itu, biar macam-macam masalah pastinya selamat, biar kena banjir, biar kena bencana, kenapa yuk umurnya jatuhan belum sampai, pasakan situ. Nah tapi ada orang yang seharusnya umurnya misalnya 70, umurnya 80, umurnya 90, pas umur 45 meninggal. Padahal dia malaikat belum sampai belum sampai lagi. Jadi ya Tuhan ku kurangi, ku hapus nang asalnya catatnya 90 menjadi umurnya misalnya 50 aja. Kenapa? Karena inya menggawi ini macam-macam. Misalnya kayak orang bahari itulah, orang bahari itu panjang-panjang umur, makanan kadada nang besamprut-samprut, tarung iwak munjun saurang. Mun ini kalau penyebab nang kita nih habis umur tuh macam-macam. Sayur-sayuran, wah ini orang nah. Padahal kita mencari sayur tuh masih sehat nih jar. Bisa juga ada sehat lagi sudah. Sardin, kemudian nang bepurmalin macam-macam makanan, sosis, pintol, nyata singgung jual pintol, tuang sosis lah. Makanan-makanan kita nih nah, akhirnya mau rusak ini. Mau kita membacain nomor kesehatan tuh macam-macam macam-macam banyak penyebab belum lagi nah laki ya bukan itu namanya menyebabkan tuh ada tuh mana apa ya bisa aja umur kita nang asalnya diberi Tuhan 70 kada jadi 70. Kenapa ya? Karena kita membuat kesalahan seorang. Nah bila kita banyak ujar Al-Imam Yahya Ar-Razi menyebutkan bila kita nih ketujuh bila bersembahyang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diam 1 menit ya Allah,
mudahan sembahyang pun diterima, mudahan majelis ilmu ini diterima, mudahan sedekah diterima. Kenapa yuk gesan sanggup mati ya Allah, gesan sanggup mati kena. Nah, itu mengingat mati ngarannya. Semua gawian-gawian kita nih ingatakan kayak apa kina dikubur. Apakah dia mendatangkan pahala, apakah menyamani kita atau kada? Sebelum kita berbuat sesuatu nih, ini kira-kira mau aku mati ada kada menyamani aku kada? Pikirakan kita kayak itu. Anak tulak dibuai kawan misalnya melat karaoke atau ada orang acara no. Kira-kira mau aku tulak nih, mau aku mati kayak apa kina? Kira-kira menyelamatkan aku kada? Kira-kira meluasi kuburku kada? Bilihnya kada, kada tulak. Biar di rumah gan, guring gan. Nah, itu ngarannya mengingat mati. Wa yadkhulu alaihi salasu khisalin minal khair. Dan akan masuk kepadanya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala orang nang mengingat mati itu 3 macam kebaikan, ujar Al-Imam Ar-Razi. Pertama, al-mubadaratu ila taubat. Orang nang sering mengingat kematian itu bersegera kepada taubat. Kadawani balambat-lambat, kadawani malambati sembahyang, kadawani kaina-kaina tuh kadawani. Kayak kaina gen dulu jar. Kaina tuh kadawani kenapa yo? Karena kita nang ini ujar Nabi disebut dalam satu kitab, kita ini saban hari siang malam anna malakal maut, bahwasanya malakal maut itu siang malam itu 24 jam 70 kali mailangi kita, 70 kali ina manjanguk kita. Mun kita tuh lah, jadi catatan kita tuh, oh masih ada lagi sih, oh masih belum sampai umur 70 kali. Kada bagu guringan inya, sampai kah sudah belum kah, sampai kah amun dasar sampai umurnya, biar rahat di jalan, biar rahat begawi, biar kita kada sembahyang. Kayaknya dulu aku sembahyang dulu, dah kawa, karena kawa kita. Nah, ya makanya jalan ngajak kita sampaikan tuh lah tampulu, tampulu tuh paham jangan kalau tampulu tuh apa bahasa mumpung, apa bahasa mumpung yang lah tampulu. Nah, selagi selagi kesempatan ada, tampulu kakawanan higa mahiga, nah membawai tampulu ada guru, tampulu ada tempatnya, tampulu di sini ada pengajian, dia sini ada pengajian, di majelis atandul ada pengajian, menyamannya raminya sudah misalnya tuh, dah bismillah aku hendak mengaji aja. Karena yuk, kenapa yuk? Karena biar di antara amal nang paling ganal, catatan nang paling ganal itu biar termasuk duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu dapat kada dapat, ujar Nabi lawan Sayyidina Muaz, tetap ditulis Tuhan. Lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Dudukmu sekejap di majelis ilmu khairun, lebih baik daripada engkau sembahyang 1000 rakaat. Nah itu nyata sudah. Jadi kita nang koler-koler sembahyang nih ya Allah, bukan sembahyang wajib, koler sembahyang sunat. Udah duduk umpat ya aja. Apalagi dapat ilmu, apalagi berbuku, apalagi berkitab macam-macam. Sebab kita mencari nang nilai-nilai nang ganal pahala nih di akhir zaman nih pian perlu ongkos. Nah kada bu ongkos tuh kita umpat duduk aja. Termasuk nilai nang paling ganal. Maka bila kita duduk di majelis ilmu ini bukan hanya kita aja nang umpat duduk tuh, kita duduk bersama para malaikat Allah. Yakini aja. Jangan Nabi kita apa ya? Majtama qaumun, tidaklah berkumpul satu kumpulan di rumah daripada rumah Allah yang mereka itu membaca Quran, yang mereka itu belajaran agama, kecuali illa haffathumul malaika, kecuali meliputi tempat itu para malaikat Allah. Nah malaikat ini nang inya tuh bukan hanya jadi saksi, tapi inya mendoakan lawan kita. Jadinya mudahan si anu nang pina bakal lahir dua liki bini ini mudahan rakat
Nama nampi nanang kada berduit mudahan berduit, nama nampi hutang ada aja. Hutang macam-macam mudahan lunas. Semua keperluan kita malaikat nang memintakan. Malaikat nang memohonakan lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kada heran tulah kalau nang pian laki pian misalnya ketujuh duduk di pengajian, itunya beban tuh pinanya kayak kadada. Nang kayak kada bermasalah, padahal rancak nang curhat lawan ulun tuh lah, alhamdulillah guru ulun ya ini, padahal mun dahulu masya Allah siang malam kada tahu diburit kepala, maghrib jam 10 hanya bulik, nah awak igat macam-macam, tapi rasa kada cukup aja, ada aja kekurangan macam-macam, isuk subuh tulak pula awak garing tetap bergerak, awak garing tetap berusaha, kenapa yo tuntutan macam-macam. Wah ini guru aja alhamdulillah. Bini kada menuntut lagi sudah kan, hutang lunas sudah, kemudian pulangnya tadi tenang hati ini diandaki Tuhan, kanaah diandaki Tuhan, sifat tuh apa adanya aja, kada lagi terlalu nang hendak bersaing-saing itu kada ada lagi sudah. Kenapa ya nih diandaki Tuhan sifat sakinah tuh ketenangan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan, tenang. Anak alhamdulillah beres, bini alhamdulillah beres, laki alhamdulillah beres saja, makanan rezeki cukup walaupun kada kaya orang misalnya. Nah itu diandaki Tuhan tenang ngarannya. Di mana andaknya tenang itu ya? Di hati. Di hati ini jadi diandaki Tuhan ketenangan karena kita sering umpat di majelis-majelis para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikatnya kada pikirannya, kada beisi beban. Nah kita umpat orang nang kada beisi beban juga sehingga kita rasa-rasa aman, rasa-rasa nyaman. Tapi kalau kita bergabung, berkumpul lawan orang-orang nang banyak pikiran, nang sumpah galau ini umpat jas itu, nang kita nang tananggan karena kawa guring juga, memikirkan juga. Nah di mana tempatnya? Nih kita mudah-mudahan di masjid kita ini adalah tempat turunnya barakat, tempat turunnya rahmat, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mubadarah ila taubat, bersegera kepada taubat. Tanda orang bersegera kepada taubat itu juru ulama apa ya? Yaitu dia itu kadang melambat-lambatakan perintah Allah. Mau mati ya apa? Kan kita nih kita takut-takan tuh mati itu nah. Tadi hanyar tadi nih di belakang Pondok Sejahtera tuh nah. Jadi jam 10 tadi ulun di sekolahan nelpon orang, guru pian kawa kakak rumah setumat maaf aja ulun. Ini abah nih anu aja semingguan dah. Kada kawa lagi dah beimpus saya. Ke rumah sakit dibulikakan orang sudah. Apa aja ulun kesana, pokoknya tersarapian aja. Mudah-mudahan ya tadi memang sampai masanya bulik-bulik, umurnya anu akan kayak apa guru aja. Mbak Zuhur tadi langsung ulun ke situ bacakan surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du. Nah tuh pian bila orang tulah lambat mati bacakan dengan tuh cepat mati. Orang tuh garing lambat. Nah, kadang kalau di sini nah, habis itu napa orang jangan nang sehat dibacakan gitu. Laki pinanang mucil macam-macam bacakan. Hati-hati mati. Nah, Mbak Zuhur ulun datangi tadi ke situ. Bacakan, ada Quran yang ada ini baca. Sakanya nangis sih dinda itu ulun hati, menangis guru aja. Mendengarnya cuma mendengar sih, cuma kata kau bapak lagi sudah. Mata putih sudah sedikit sudah. Tuntung membaca, nijul di kawal diminum makan kena kawa guru dah kawal lagi minum dah dia anu jaga tapung ngasih. Lalu hati di higa kamar sidin tuh tapi bahalai siap sudah. Tahu tapi bahalai lah. Tapi bahalai sudah siap sudah. Jadi Jun udah. Ulun bacakan surah itu tadi manfaatnya bahwa surah itu julun bila inya dasar sidin sehat insyaallah sehat tapi mun dasar sidin habis umur kada lawas
dimudahkan Tuhan, roh tuh keluar. Allah mudahkan rohnya keluar. Bulik, guring anak guring tuh kayaknya ibunya HP atau meninggal guru sudah jah. Rencana hari ini dia nunjuk ke pesawat, isok aja jam 9. Nah, jadi coba pengen cari surah Ar-Ra'd, Ar-Ra'du. Nabil orang tuh ngalih mati nang sudah 2 semingguan sudah kayak itu aja. Kasihan kalau nama lihat nih, diminumi muntah, dimakan kada kawal lagi, baik puspang sudah. Jadi ya tadi jangan apa ngarannya bacaan insyaallah bulan sehat tuh. Bila dasar habis tuh setengah jam pas tulak tadi setengah jam mah jam 1 jam setengah 2 diteleponnya orang innalillahi wa inna meninggal guru sudah aja pian aturakan kayak apa jadi jangan ada sudah isok disembayangakan insyaallah di belakang nang Pondok Sejahtera tuh nasihat. Nah melihat lapian jago kayak apa sih sakartul maut tadi melihatlah ulun menghadapi guru aja nilaki ulun menghadapi nyanyak capat barin kita inilah capat malaikat nih mbak sudah nama tunggu di kita belambat kada lawas bisa gitu terakhir tak habis dah. Nah kayak itu tuh kita nih lah masya Allah. Tapi mun sini tuh benar tadi sudah umur 70 tahunan kalau nah wajar aja kita nih umur nangka ini nahan. Anda ingat benar jangan sampai kita menyesal dalam kubur. Kalau sudah menyesal di kubur tuh kada ada menyesalnya lagi sudah habis pupus kita dihantam malaikat aja lagi sudah. Tampulo ada nama bawai, tampulo ada nang maha dahakan nang kainnya nih. Banyaman kada supan kita 4 pengajian kada supan, begamis kada supan, kemudian makarudung kada supan. Mun dahulu tuh kita supan aku aja dikitannya orangnya janang tuhannya wara guru nang anum kada umpat. Wah ini nang anum kan turun aja sudah. Apalagi nang Tuhan makin nyai lagi sudah mau umpati kita ambil kalau sudah kita kada badaya lagi kita cari gawiannya sedikit upahnya ganal. Nah di antaranya yaitu kita duduk di pengajian itu termasuk upahnya banyak gawiannya sedikit. Nabi menggambarkan lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang 1000 rakaat sembahyang tuh ujar ulama itu paling afdal ibadah sembahyang sudah paling harap ibadah sembahyang. Nah tapi ada nang melebihi daripada itu lagi ternyata yaitu kita berkumpul duduk di pengajian. Nah pada sembahyang tuh paling ganal berarti ada lagi nang paling ganal tapi itu sembahyang sunnah. Kalau sembahyang wajib itu nomor 1 sudah kada ada yang ma'alahan nih sudah itu sudah. Nah bersegera kepada taubat karena kita kada tahu apabila ada nang semam tu di para sekolahan ulun tu juga mangkut sidin tu mano begawi mano mangkut bemobil untuk truk mbak itu malamnya minta uruti lo nang dini minta uruti mbak itu minum banyu panas banyak barabah lah aja barabah mengaruh langsung mati sekalinya. Kita jadi nang bini kada menyangka kayak apa langsung kayak itu pang wah ini sudah orang sudah. Jadi kita tampulu hidup nang kayak ini umpati kebaikan tampulu ada nama bawa tampulu ada tempatnya. Kenapa karena bila sudah kita meninggal tuh kada kawa 2 kali hidup tuh kada kawa lagi kada lagi. Nah ini pang hidup kita sekali sudah di akhirat itu tempat balasan aja lagi sudah. Dan sehat barataan dan panjang umurnya Allah dan barataan sehat. Wasani yang kedua al-qanaatu birizkin yasirin. Yang kedua ujar Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi orang nang mengingat mati itu diberi Tuhan qanaah. Diberi Tuhan sifat seadanya aja lagi. Kada talalu saing, kada talalu memikirakan benar sudah lawan rezeki itu. Biar sedikit, yang penting kawa sembahyang. Biar seadanya, yang penting kawa aku pengajian. Yang penting kawa aku napa ngaran yasinan. Biar yang penting kawa ini, yang penting dah sudah. Kenapa karena kita amun orang kada ingat mati itu pian ya tadi tuh bang siang malam pasar pagi betul pulang tutup pasar pagi sampai jam 8 ada pulang pasar jam 9 mengapungi pulang betul ada pulang pasar jam 10 betul pulang malam sampai jam 10 malam.
Mbah Tuntung pulang guring setuman, anak guringan, bini guring jam 2:30, tulak pulang. Sampai nang ini salawar lipis bau kamih kucing ada juga. Bau tahi ada juga. Kenapa nih kada besilih salawar? Kada tahu di orang nang pengajian, kada tahu di masjid, kada tahu sampai yang berjamaah, kada tahu di macam-macam. Nah ini ngarannya kita tuh kada kanaah. Kada kanaah. Ujar sebagian ulama, apabila kita di waktu hidup nih lah memporsir untuk dunia, maka kita di waktu tuha kita akan menghabiskan hasil dunia kita tadi itu. Kita nila menggawi ngumpulakan duit, ngumpulakan, tapi ujar ulama itu apa ya? Nang wani kada bayar sembahyangan nih. Wani kada tahu diurang, ngumpulakan sampai misalnya umur 50. Nah, imbah 51 menghabiskan. Nomor 2 umur 52, 53 menghabiskan duit tadi itu. Nah. Dari cuci darah, kemudian pulang napa lagi nih, check up macam-macam, ada lawas tak jual motor, tak jual kendaraan, habis saya akhirnya sudah. Bila kita kada ingat nih lah lawan ibadah nih, kada tahu diurang setengah bulan kada, tapi kita lihat di kampung misalnya, di mana di negara orang manjat nih demi ini. Nah kalau kayak belum kita habis umur, habis sudah nang kita cari kita cari puluhan tahun tadi itu. Tapi jar ulama bila kita inilah mencari dunia, tapi sembahyang jangan tertinggal, zuhur, asar, maghrib, isya, kawa kita berjamaah, jamaahnya hidup, kemudian pulang sampai yang Jumatnya kan suatu tinggal, ada sekali-kali seminggu sekali pengajian, itu Allah akan berkahi hidup kita, Allah akan berkahi rezeki kita. Kenapa berkah itu ya? Artinya semakin tua makin berrezeki, makin tua makin banyak duit, makin kawa kita menyumbang, makin kawa membantu dang sanak, makin kawa kita berbuat baik. Nah itu awet aja tuh sampai anak cucu tuh terasai duit kita, asal jangan sampai kita mencari dunia tadi itu kada tahu di sembahyang. Penting mana sembahyang tuh pian, itu mencari rezeki juga. Itu salah satu napa ngarannya pintu rezeki yang paling luas, ujar ulama adalah sembahyang. Bila sudah sembahyang nih parai sudah diberi Tuhan juga, cuma berkahnya kada diberi. Bila berkahnya kada diberi tuh ya nang kaya kada berduit. Perasaan tuh kada cukup tuh pang sudah. Padahal seorang paling banyak sudah bisa duit, tapi rasanya kurang, masih dan aja, masih nyaman si anu lagi aja, masih harap si anu lagi aja. Iya pulang. Nah itu tuh ngarannya tuh kada diberi Tuhan sifat kanaah. Orang yang ingat mati, ujar sidin, diberi Tuhan kanaah. Kanaah itu artinya apa adanya dengan rezeki yang sedikit. Sedikit syukur, banyak syukur. Nah itu kanaah ngarannya. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadat, yaitu bersemangat di dalam ibadah. Bila orang ingat mati ini, kadawani sembarangan di ibadah nih. Kadawani inya nang seadanya, mestinya bujur-bujur. Allahu Akbar. Kadawani napa yo sembarangan, kenapa yo? Kalau ini sembahyang nang terakhir. Kalau ini imbah ini kada lagi sudah sembahyang. Karena ya tadi si malakal maut ini nih pian inya kada mau bang, kada mahabari. Nabi Daud tuh pernah, bukan Nabi Daud, Nabi Adam Idris. Nabi Idris itu baangkatan dang sanak lawan malaikat Israel. Rancak beilang-ilang. Baangkatan dang sanak tuh kayak dang sanak bang sudah. Nah jadi ujar Nabi Idris, wahai Israel, kayak Nabi laikam sampai panggilan, sampai tugasmu mencabut rohku, bahabar, bapada, WA dulu, SMS kah? Nah, jangan kita wahinin nih. Jam malaikat Israel, sekalinya lawas kada datang malaikat Israel. Jadi ujar Nabi Idris, ini datang nih apa nih? Hari ini aku datang membawa engkau ke hadapan Allah. Hari ini aku mencabut nyawa ikam. Kenapa kada bahabar dahulu? Aku hendak beribadah, aku hendak ini macam-macam. Sudah ku habari jam malaikatnya. Kenapa? Dahulu lagi aku datang, ikam rambutmu masih hirang. Wah ini sudah putih sudah, bahuban sudah. Bila rambut bahuban tuh aku parak datang tuh sudah. Lihati rambut masing-masing.
Dahulu kulit pian kencang. Wah ini sudah makan lakatan hilang gigi sebilah. Kimul nah, bulik makan. Nah itu menandakan aku aja Israel parak datang sudah. Ayo nek. Nah. Yalah dahulu bila kita takurihing rabah tuang bica. Senyum kita nih tukang bica aja rabah. Padahal tukang bica itu bentiga tuh. Rabah. Wah ini bila kita senyum, bukahan kakanakan. Senyum orang Tuhan nih, ya kayak tupang sudah. Senyum, padahal senyum perasaan kakanakan takulibi. Bibir sudah nang taka atas badataan sudah. Ya nak kada kawai sudah. Nah, ingat kada kawal lagi sudah nang nini gaul. Nini anom, nini itu tuha sudah. Ada lagi nini anom, nini itu, nini gaul itu ada lagi. Ada lagi sudah nang kaya talalu nang masih aja ya Allah. Bah, hendak tolak nang pangantinan nah, mas setengah jam kaya mahadangi. Jadi kaya napa jua dipupuri dosa kan. Tuh na cucu tuh na ada tuh na nek kemana nek jangan ini pang deh ya nini anom aja. Misalnya tuh ya kalau tuha sudah. Jangan terlalu macam makan apa ya? Ya tadi tupang kita sudah parah. Nang ketiga, pertama tadi rambut putih, kulit. Kemudian nang ketiga, ujar nantu gigimu tuh habis sudah badataan sudah. Gigi habis. Kada ya lagi sudah. Bila hendak membaskan gigi itu kada lagi kayak ini. Ambil giginya, sikat lagi. Mbak, andak pulang bahasa. Ya Allah. Iya jar. Lah kawai itu bang sudah. Nah, berarti aku jar malakal maut parak datang itu sudah. Nah, sekarang ikam sudah rambut putih, kulit ikam sudah kada kayak bahari, gigimu sudah kada ada lagi sudah. Nah, akhirnya bismillah lagi sudah. Meninggal malaikat apa sih Pak Nabi Idris tadi itu kada dihabari. Nabi aja kada dihabari, apalagi kita nih. Jadi kita makanya syukur benar lawan Allah Subhanahu wa taala itulah bila kita nih kawa memanfaatkan waktu nih. Sadar kita misalnya kita nih alhamdulillah sudah kawa umpat nang baik-baik nih syukuri aja lagi sudah. Ujar Nabi dalam hadis kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini rancak kita sampaikan. Kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu muyassar, dimudahkan atas sesuatu ciptaannya. Artinya kita ini kan diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan Tuhan beruntungkah orang nang saidun am syakiyun, orang nang beruntungkah orang nang rugikah, ahli surga kah ahli neraka kah, ini sudah ditentukan Tuhan, diketok sudah tok dah. Nah, cuma kita hendak mengetahui kayak apa, apakah kita ini orang nang beuntung atau kita orang nang rugi. Ini ujar ulama, lihat gawian hidupnya. Inya nih banyak nang baik kah, banyak nang kada kah? Dimudahkan kah urusan kebaikan atau nya dimudahkan urusan kejahatan kah? Bila kita nih alhamdulillah misalnya lah mulai dahulu kita sudah mulai kita senang bujangan kita udah sembahyang ini sudah tinggal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian pulang bila ada orang nang baik-baik umpat saja. Bila ada orang wakafnya timbai duitnya lalu ambillah itu. Nah nyaman baru berkebaikan. Bila ada pina barajaki sedikit keselamatan. Bila sedikit undang ke kawanan. Aja makannya bara. Jadi acil saya anu tuh baiknya li nyamannya li sidin aja. Mah nyamannya situ katuju menyumbang. Mas itu katuju ini macam-macam. Itu berarti kita tuh muyassarun ngarannya. Dimudahkan jalan keberuntungan. Ada orang pengajian umpat, ada orang yasinan umpat, mika 1 umpat juga, mika 2 umpat juga, mika 3 umpat juga. Kadang-kadang hilang umpat buan guntung manggis di sana. Kadang-kadang hilang orang jadi mana pian tetamu pian pulang nah. Ulun guru di mana-mana ada jar. Nah, ketujuh nang baik-baik nih, itu pian bersyukur aja lagi. Mudah-mudahan istiqamah aja lagi sudah. Mudah-mudahan terus menerus. Tapi bila hati kita nih lah, gawian kita mulai dahulu sudah. Ulun guru mulai napa kali hati ulun ini aja kulir kam je bacaan Quran kan membaca Quran aja hanya membuka menguap sudah belum membaca lagi hanya mendengar yasinan sedikit parot sudah. Nah apa ya suala pian tontong lah sahataman lah ada suah lagi guru aja betul bahaya kita
Ulun dia bila mendengar orang mik itu guru yang mengaji napa hati ulun muar kam dia mendengar orang mengaji itu napa yul aja di hati itu kita kalau kita bila kita dibiarkan nangka itu berarti kita ini ke kiri terus gugur sudah. Bila dibawai orang nang baik-baik dulu ha kadang aku mulai dahulu di mana-mana kan sompat yasinan pegarang ya pepandiran warai di situ aja di mana-mana orang membawa kebaikan kan suah umpat hati-hati itu kita lawan masjid kadakana orang hari raya bulan Ramadan beberapa hari cilpian puasa 3 hari kajesin aku kawa puasa napa maka ada puasa lapar kamja nyatai orang puasa tuh lapar nah bahaya tuh berapa tahun pian kayak itu sudah mulai dahulu ya guru ulun kata astagfirullah itu bahaya tuh bahaya nah kita alhamdulillah jangan dibiarkan kayak itu lawan nih kita aku udah mulai dahulu sudah nangka ini sudah bismillah umpatin nang baik-baik bila kita mau nang baik-baik gugur juga ya akhirnya bila kita baik tuh gugur juga berarti kita tuh udah sakit takdirakan beruntung mencuntan ayam orang kada sudah tangkap ya Allah bunuh orang kada suah rajia apa kesalahan kita nih kada suah lagi nang dianjing garing kada suah udah aja bujurai nang kayaknya gawian tapi alhamdulillah ya aku udah suah nano aja bahaya itu gawian kita ini kalau dikumpulkan Tuhan pas mati dosa kita nih kalau orang tuh banyak maksiat tapi nya ada aja garing-garingnya ada aja nah itu ada aja nang diampuni Allah dosanya bisa aja inya habis sakit sudah takut ciak macam-macam 2-3 tahun garing padahal gawiannya kada baik pas meninggal dunia dosanya habis surganya ini kada suah garing brak langsung kada suah anu juga manyamannya lesiden tulis padahal maksiat mati aja tapi dia pina nyaman dilihat nyaman padahal dikumpulkan Tuhan jika ada nang bermimpi melihatnya tadi itu kada ketolongan lagi tuh bang sudah nah jadi kita bila kita nilah ketujuh nang baik-baik itu kita istiqamah jangan bertinggal laku guru imbah nang putaran nang kedua ulun ampih lagi sudah ulun di rumah lagi jangan istiqamah kan lagi sudah ulun guru lagi imbah nanone ampih lagi sudah kada lagi ngalih mau urusi buat jangan mun kau umpat kita nang baik-baik umpati aja terus kayaknya hasilnya kayaknya di akhirat kita hasilnya yakinnya aja sudah kadada nang sia-sia gawe nang baik-baik tuh aku aja bilang masih imamnya ngintu aja aku aja ampih ke masjid rugi kita aku bilang masih ingin tuh nang azan bilang itu jadi ketuanya bila itu nang masih bebacaan aku ada bakalan umpat hakun aja kada suah mengaji mailangi masjid kada suah rugi kita meninggal kina lalu itu kina bukan masjid kawakah aja kenapa tia orang masjid juga nang iyanya di waktu hidupnya bilang kada suah mailangi masjid di waktu hidupnya belejuk lewat kada suah cangannya kata kumpul tapi bila sudah kita sudah meninggal dunia lalu watan menyesal pasti sudah anang gurunya di masjid guru si anu di masjid orang anu macam-macam udah kita bismillah aja sudah aku hendak jadi orang baik kita aja sudah niatakan kita kenapa ya karena maksiat itu kena membawa kita ke jalur kiri jalur terus tuk gugur mudah-mudahan gawian-gawian kita ini menyelamatkan lawan kita barataan menyelamatkan kampung kita menyelamatkan keluarga kita karena ujar sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ibadah nang sedikit itu belum tentu sedikit di hadapan Allah nang kita nih mulai pian tadi adalah mulai jam 4:30 berangkat kan ini kita jam berapa nah mati sudah apa nggak sampai jam 5:30 misalnya ini dikira pian sedikit nilainya lah ada keuntungan dunianya kita untungnya kita lihat kena di akhirat aja mudah-mudahan ini kawa gawian kita nangka ini kawa menukari surganya Allah subhanahu wa ta'ala maulah kita bahagia dunia wal akhirah menjadikan sebab kita anak-anak kita jadi yang saleh saleha keluarga kita kalau yang sakinah mawaddah warahmah rezeki kita diberkahi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan kita berataan seandainya habis umur husnul khatimah mati udah iman masuk surga bigari hisab amin ya rabbal alamin kemudian kita bertahlil barataan yang kita niatkan kepada keluarga kita barataan siapakah nang ada di rumah kita nang sayang lawan kita abah mama kita ka paninian paguruan barataan kawan-kawan kita nang meninggal juga mudah-mudahan barataan dirahmati oleh Allah diberikan keamanan dalam kuburnya diluaskan kuburnya wabil khusus nama yang tertulis di sini almarhum Suryono bin
Tibja bin Tibja, kemudian almarhum Eko Setiawan bin Zainuddin, kemudian almarhum Anit binti Ahmad dan Barataan yang meninggal di bulan ini. Mudah-mudahan Barataan dapat rahmat Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma usil wa bali wa taqabbal sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim wa ma halal qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna min qawli subhamdi wa ma sallaina ala nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ma fa'alnahu min anwa'il khairat fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalika wa nudihi ila hadrati Mustafa sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi abai wa ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin sumil arwahi sahabati wa qarabati li rasulillah ajmain sumil arwahi jamil awliya wa syuhada wa salihin sumil arwahi jami' masyayikhina wa muallimina wa li abaina
وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولجميع الأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات زائر ولا زائر لهم وذاكر ولا ذكر لهم ولا خصوصا لروحي سوينا بنت Iku Setiawan binti Janudin wa almarhum Anin binti Ahmad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'al jannata manazilahum wa masakin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al fida'annahum minan nar wa fikan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa syitran lahum minan nar wa najatan lahum minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.